کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ حاضر سروس جج کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ کمیشن قیام کے تیسرے روز کے اندر رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کی تمام سرکاری محکموں کو کمیشن سے مکمل تعاون کی ہدایت۔ پولیس نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم بھی حاصل کر لی ہے۔ قاضی حسن کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میر رضا قتل کیس کی جوڈیشل انکوائری ہوگی۔ سندھ کابینہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن قیام کے 30 دن میں اپنی رپورٹ، نتائج اور سفارشات صوبائی حکومت کو پیش کرے گا۔ صوبائی حکومت نے میر رضا کے والدین کی درخواست پر فیصلہ کیا۔ سندھ حکومت نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست بھی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فرانزک تجزیے کی سفارش کا اختیار حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام سرکاری محکموں، اداروں اور افسران کو کمیشن سے مکمل تعاون کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے مقتول کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ساتھی رپورٹر شاہ نواز قادری کے ساتھ قاضی حسن، ساما، کراچی۔ جوڈیشل کمیشن نے ہی JIT کا مطالبہ کیا تھا۔ سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنانے سے پہلے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میر رضا کے ورثاء نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہا ہے کہ پولیس رپورٹ سے پہلے کیوں اور کس بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے۔ ہمیں جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے، وہ ڈیسیجن جو کہ نہ کہ ہمیں انفارم کیا گیا ہے، نہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائے گئے ہیں کہ کس بنا پہ یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ پولیس نے کل کے دن 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا وہ رپورٹ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا گراؤنڈس آف دس ڈیسیجن؟ وہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہے، اینڈ وی ایز اے فیملی آر ناٹ اسٹینڈنگ فار دس ڈیسیجن، کیونکہ ہم شروع سے ایک بات کر رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ٹرسٹ دا پروسیڈنگس گوئنگ آن۔ نہ پولیس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ کیا اس جوڈیشل کمیشن بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ پولیس کی انکوائری کی جائے گی، ان کی پوسٹنگز کی جائیں گی کہیں اور انہیں سسپینڈ کیا جائے گا؟ ان سب کے جواب تو نہیں ہے نا۔ تو کس بیسس پہ کمیشن بنایا جا رہا ہے؟ وی وانٹ مور لا انفورسمنٹ اینڈ دا انٹیل ایجنسی ٹو بی پارٹ آف دس۔ وی وانٹ اے GIT، اینڈ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کل صبح جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے، ہم اس ڈیسیجن کو اپوز کرتے ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ فار اے GIT تاکہ ہماری انویسٹیگیشن آگے بڑھ سکے، بیکاز وی آر رومنگ اراؤنڈ ان سرکلز اور اب تک کوئی جواب نہیں ہے۔ پلس ابھی ہوم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے میسج کیا ہے کہ جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے ایٹ لیسٹ ہمیں اس کی کاپی تو شیئر کر دیں، کیونکہ ہمیں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیسیجن ہمارے ہی کیس کے بارے میں لیا جا چکا ہے۔ مقتول تاجر میر رضا کے ورثاء نے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کرتی۔ متاثرہ خاندان کل JIT کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا۔ وکیل جبران ناصر کی سما سے گفتگو، کہا میر رضا کا خاندان عدالت کمیشن کی مخالفت کرے گا۔ تاریخ کو پولیس نے اپنی تفتیشی رپورٹ مقامی مجسٹریٹ کے سامنے جمع کرانی ہے۔ تفتیشی رپورٹ منظر عام پہ آنے سے پہلے 48 گھنٹے پہلے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ بہت زیادہ سوالوں کو ریز کرتا ہے۔ کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کی خدمات حاصل کیے بغیر ڈائریکٹلی جوڈیشل کمیشن کے قیام کی طرف جانا تو ججز کا کام تو انکوائری ہے، ایٹ بیسٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ ٹرائل پھر رپورٹ پہ چلنا ہے تفتیشی افسر کی۔ آپ باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی خدمات حاصل کیجیے اور JIT تشکیل دے دیجیے۔ آپ جوڈیشل کمیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں بغیر اس کے TOR پبلک کیے ہوئے، بغیر فیملی کو بتائے ہوئے؟ اور اس کو اس پس منظر میں بھی دیکھیے کہ بار بار پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پولیس کی طرف سے نیوز چلائی گئی کہ جی میر رضا کے آخری 12 گھنٹے، حضور میر رضا کے آخری 12 گھنٹے وہ ہیں جب وہ کسی کی قید میں تھا، مغوی تھا۔ ایک اور اہم معاملہ، راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے مقتولہ کے خاوند ڈاکٹر فیصل اور گھریلو ملازم ذیشان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ سوسر بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار کا ٹکڑا بھی برآمد کر لیا گیا۔ یاسر حکیم کی رپورٹ دیکھیے۔ راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں قتل ہونے والی خاتون کے خامد اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ڈیوٹی جج نے ہنا جاوید کے شوہر ڈاکٹر فیصل اصغر اور گھریلو ملازم ذیشان کو تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔
गिरफ्तार मुलजिमान से कत्ल के दौरान इस्तेमाल की गई रस्सी और तार का टुकड़ा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान दोनों मुलजिमान के लाहौर से DNA टेस्ट करवाए जाएंगे, जबकि मकतूला के सुसर से भी तफ्तीश होगी। हिना और डॉक्टर फैसल की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। लाश 20 अगस्त 2026 को घर के वॉशरूम से मिली। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर रखा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इन्ना के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान दौरे का मकसद दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान में अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसल्सल है। ईरान इस वक्त भी हालत जंग में है। मुल्क को मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग का सामना है, लेकिन हम अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम हैं और रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान गैर मसावी जंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। दुश्मन चाहता था कि ईरान तबाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा है। उम्मीद है कि अवाम को दरपेश मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि माहिरीन ने मुफाहमती यादाश्त को मसलहत, इज्जत और दानाई पर मबनी करार दिया है। जो लोग इस मुफाहमत की मुखालफत कर रहे हैं वो मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। अमरीकी इक़दामात से ईरान हथियार नहीं डालेगा, मुआशी जंग से वाशिंगटन को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेंटर की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा ईरान आपने हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बरतानिया के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज लंदन पहुंच रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा समेत अहम शख्सियात और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात में इसहाक डार की सोमाली कज़ाकों से यरगमाल पाकिस्तानी बहरी अमले की बाजियाबी पर भी बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का सरकारी दौरा है बरतानिया। इसहाक डार आज लंदन पहुंच रहे हैं। 28 अगस्त तक के दौरा बरतानिया में बड़ी मुलाकातें तय, अहम अमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड, FCDO के वज़ीर बराए मशरिक़ वुस्ता और पाक अगवान अमूर स्टीफन डोटी से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मिलेंगे। सेक्रेटरी जनरल IMO से MT ऑनर 25 ऑयल टैंकर के पाकिस्तानी अमले की सोमाली कज़ाकों से बाजियाबी पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक आलमी बहरी ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी यकीनी बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल भी होगा। दौरा लंदन में इसहाक डार की बरतानवी हुकाम समेत सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म की नामज़दगी पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुमकिन उम्मीदवारों के नामों पर भी तफसीली गौर किया गया। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी भाई से मुलाकात पर खुश थी। बैरिस्टर गौहर की समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दावा किया कि बानी ने पार्टी क़यादत से नाराजगी के हवाले से गुफ्तगू नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने समा को बताया कि बानी PTI की हमशीरा से मुलाकात के बाद उनका नौरीन नियाजी से राबता हुआ। नौरीन नियाजी ने कहा कि वो मुलाकात के बारे में बाहर आकर बात नहीं करेंगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि नौरीन नियाजी अपने भाई से मुलाकात पर खुश थी। ये भी तस्दीक करता हूँ कि बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। लोग बानी से मंसूब मन घड़त बातें ना फैलाएं। कराची को अलग करने की बात करने वाले गार्डन चिड़ियाघर में दुकानें बनाना चाहते हैं। सियासत चमकाने और तासुब का कार्ड खेलने के लिए बंटवारे की बात की जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की, ना ही अपने लीडर से। गार्डन पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल कर रहे हैं तो तुम बंटवारे की बात करते हो। ये
कहते हैं कि शहर को अलग कर दो, ये इसलिए अलग करना चाहते हैं कि इसी गार्डन चिड़ियाघर पर दुकानें बना सके। मैं बार बार कहता हूँ तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना तासुब का कार्ड खेलने के लिए हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की और ना इस शहर का जो कायद जिसको भाई भाई कहते थे ना, उससे भी वफा नहीं की। आप सोचें कराची वालों, सोचो, ये वो लोग हैं जो आज से 2 हफ्ते पहले एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। क्या हम ये कराची चाहते हैं? वही शहर जो दुनिया का शायद 4था 5वां सबसे खतरनाक शहर तुम लोगों की वजह से हो गया था, उस शहर से खतरे को हमने खत्म किया और अब अवाम के मसाइल वही अवामी नुमाइंदे हल करके दे रहे हैं, तो तुम फिर बंटवारे की बात करते हो।